Hello students, welcome back to online classes. This is lecture number 5 of detectors. In this lecture we are going to discuss one simple point in your syllabus, that is single channel analyzer. Okay, that is in short form it is also called as SCA. SCA means single channel analyzer. Okay, I define the what is meant by single channel analyzer first. Single channel analyzer is the part of the scintillation counter, and it works by the by taking the pulse height. On the basis of pulse height it gives the output. Okay, that is called as single channel analyzer. I write this statement first. Okay, single channel analyzer, it is the part of the scintillation counter which gives the output by analyzing pulse amplitude, pulse or signal amplitude is called SCA, that is single channel analyzer. Okay, ಏನ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಸಿಂಪ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡ್ರಿ. ಈ ಸಿಂಗಲ್ ಚಾನಲ್ ಅನಲೈಸರ್ ಅನ್ನೋದು ಏನ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೆಂಟಿಲೇಷನ್ ಕೌಂಟರ್. ಒಂದು ಸೆಂಟಿಲೇಷನ್ ಕೌಂಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಡಿಟೆಕ್ಟರ್ ಅದರ ಇದು ಅದ್ರದ್ದು ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇರ್ತದೆ. ಇದೇನು ಮಾಡ್ತೈತಿ ಅಂದ್ರೆ ವಿಚ್ ಗಿವ್ಸ್ ದಿ ದಟ್ SCA ಸಿಂಗಲ್ ಚಾನಲ್ ಅನಲೈಸರ್ ಗಿವ್ಸ್ ದಿ ಔಟ್ಪುಟ್ಟನ್ನು ಹೆಂಗೆ ಕೊಡ್ತದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಬೈ ಅನಲೈಸಿಂಗ್, ಯಾವುದನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡಿ ಔಟ್ಪುಟ್ಟನ್ನು ಕೊಡ್ತೈತೆ ಅಂದ್ರೆ ರೀ ಪಲ್ಸ್ ಅಥವಾ ಸಿಗ್ನಲ್ದ ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡನ್ನು ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಿ ಔಟ್ಪುಟ್ಟನ್ನು ಕೊಡ್ತದೆ. ಅಂಥ ಡಿವೈಸ್ಗೆ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ ರೀ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಂಗಲ್ ಚಾನಲ್ ಅನಲೈಸರ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸರಿ, ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿರಿ. ಸಿಂಪ್ಲಿ I draw the diagram of single channel analyzer. Simple single channel analyzer. Diagram of simple single channel analyzer. Okay. Initially it consists of amplifier. This is the linear amplifier. We discussed the linear amplifier in lecture 4, that is previous lecture, and we know what are the functions of linear amplifier. And next to linear amplifier we have the single channel analyzer setup, that is here we have SCA. This SCA consists of discriminator. The single channel analyzer consists of discriminator, and in a discriminator we have 2 points. Here we give the input, that is one is this lower part is LLD and upper part is ULD. Okay, here LLD means lower level discriminator. This part is linear amplifier, and this whole part is single channel analyzer. From this, here we take output, that is output pulse. Here we take
Here we give the input to the single channel analyzer by using linear amplifier, and at this point we take the output pulse. Okay. Main part of the single channel analyzer is this discriminator. I explain what are the functions of this. Okay, this is the diagram of the single channel analyzer. It consists of, up to here we know that a linear amplifier means this part indicates the linear amplifier. It is a device which amplifies the signal from free amplifier ದಿಂದ ಏನು ಸಿಗ್ನಲ್ ಬಂದಿರ್ತದಲ್ರಿ, ಆ ಸಿಗ್ನಲನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ, ಲೀನಿಯರ್ ಆಂಪ್ಲಿಫೈಯರ್ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ, ಆಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ತದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಟ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಕನ್ವೀನಿಯಂಟ್ ವೇ. ನಮಗೆ ಯಾವುದು ಫಾರ್ಮ್ದೊಳಗೆ ಆ ಪಲ್ಸ್ ಬೇಕು ಅಥವಾ ಸಿಗ್ನಲ್ ಬೇಕು ಅದನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ ರೀ, ಕನ್ವೀನಿಯಂಟ್ ವೇದೊಳಗೆ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದ್ಯಾಟ್ ಸೆಟ್ ಪಲ್ಸ್ ಆರ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಟು ದಿ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೇಟರ್. ಈ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೇಟರ್ದೊಳಗೆ ಏನದ ರೀ ಅಂದರೆ ಎರಡು ಪಾರ್ಟ್ ಇರ್ತಾವೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದಿ ಮೇನ್ ಎಸ್ ಸಿ ಎ. ಇದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ ರೀ ಅಂದರೆ ಈ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಎಸ್ ಸಿ ಎ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೇಟರ್ದೊಳಗೆ ಎರಡು ಪಾರ್ಟ್ ಅದಾವೆ ರೀ. ಒಂದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಲೋವರ್ ಲೆವೆಲ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೇಟರ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ LLD ಅಂತಾರೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಅಪ್ಪರ್ ಲೆವೆಲ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೇಟರ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸರಿ ರೀ. ಇಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ discriminator. In this discriminator we have anti coincidence circuit ಇರ್ತದೆ. ಇದ್ರೊಳಗೆ ಏನು ಇರ್ತದೆ ರೀ ಅಂದ್ರೆ anti coincidence circuit, and after that this discriminator we take the output. These are the parts involved in this single channel analyzer. Okay, now I explain construction and how it works. Okay, construction and working. We know that the thing initially it is constructed with single channel analyzer is constructed. Initial part is linear amplifier, and after that linear amplifier we have a discriminator, and in a discriminator we have lower level discriminator and upper level discriminator, and discriminator circuit containing one anti-coincidence circuit, and after that the discriminator we take the output. These things are the construction. I read the one by one. Just simply, initially it containing the linear amplifier, next point number 2, the signal from linear amplifier, the signal from linear amplifier. ಈ linear amplifier ದಿಂದ ಎಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ the signal from linear amplifier given to discriminator. Okay, third point, discriminator consists of two parts. One is LLD, that is lower level discriminator, and another one is ULD, that is upper level discriminator. I explain the function of LLD and ULD. Simply LLD means lower level discriminator. ಇದೇನು ಮಾಡ್ತೈತ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ it allow the signal only when signal
only when the signal having voltage greater than its value. ಸರಿ ರೀ. ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ ಎಲ್ ಡಿ ಏನು ಮಾಡ್ತತ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ ಎಲ್ ಡಿದು ಒಂದು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಎಲ್ ಎಲ್ ಡಿ ಮತ್ತು ಯು ಎಲ್ ಡಿ ಅಂತ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇರ್ತಾವ್ರಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ವೋಲ್ಟೇಜನ್ನು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ರೀ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ರೀ, ಎಲ್ ಎಲ್ ಡಿ ನಾ ಎಷ್ಟು ಒಂದು 0.5 ವೋಲ್ಟನ್ನು ಸೆಟ್ ಮಾಡೀನಿ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊರಿ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ರೀ, ಎಲ್ ಎಲ್ ಡಿ ಐ ಸೆಟ್ ದಿ by using that LLD knob or terminal I set 0.5 volt. ಇವಾಗ ಏನು ಮಾಡಾಕತ್ತೈತ್ರಿ ಅಂದರೆ ಈ ಸಿಂಗಲ್ ಚಾನಲ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಅದ್ರೊಳಗೆ ಇಟ್ ಅಲೋ ಎಲ್ ಎಲ್ ಡಿ ಅಲೋ ಏನು ಮಾಡ್ತೈತ್ರಿ ಅಂದರೆ ಸಿಗ್ನಲ್ ಓನ್ಲಿ ವೆನ್ ದ ಸಿಗ್ನಲ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ಇಟ್ಸ್ ಸೆಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. 0.5ಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಬಂತಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ ಆ ಸಿಗ್ನಲನ್ನು ಅಲೋ ಮಾಡ್ತದ್ರಿ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಬಂತಂದ್ರೆ ಆ ಸಿಗ್ನಲನ್ನು ಅಲೋ ಮಾಡಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೇನಂತ ಕರೀತಾರೆ ರೀ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ ಎಲ್ ಡಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಇನ್ನು ಅದೇ ರೀತಿ ಯು ಎಲ್ ಡಿ ಏನು ಮಾಡ್ತತ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಅಪ್ಪರ್ ಲೆವೆಲ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೇಟರ್. ಇಟ್ ಅಲೋ ದ ಸಿಗ್ನಲ್ ಓನ್ಲಿ ವೆನ್ ದ ಸಿಗ್ನಲ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ದಿ ಸೆಟ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾ ಇಲ್ಲಿ ಯು ಎಲ್ ಡಿದೊಳಗೆ ಇದು ಒಂದು ನಾಬ್ ಇರ್ತದೆ, ಅಲ್ಲಿ ನಾ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ರೀ ಅಂದರೆ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾ ಯು ಎಲ್ ಡಿ ಐ ಸೆಟ್ ಇಟ್ 1 ವೋಲ್ಟ್ ಅಂತ ಸೆಟ್ ಮಾಡೀನಿ ಅಂತ ಇಟ್ಕೋರಿ. ಇದೇನು ಮಾಡ್ತದೆ, ಇಟ್ ಅಲೋ ದಿ ಸಿಗ್ನಲ್ ಓನ್ಲಿ ವೆನ್ ದ ಸಿಗ್ನಲ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ದಿ ಸೆಟ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್. ಈ 1 ವೋಲ್ಟ್ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದಂತಹ ಸಿಗ್ನಲ್ಗಳನ್ನು ಅಷ್ಟೇ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತದ್ರಿ. ಅದಕ್ಕಿಂತ 1 ವೋಲ್ಟ್ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಪುಟ್ 1 ವೋಲ್ಟ್ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತಂದರೆ ಇದೇನು ಮಾಡಲ್ರಿ, ಯು ಎಲ್ ಡಿ ಅಲೋ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಎಲ್ ಎಲ್ ಡಿ 0.5ಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರೆ ಅಲೋ ಮಾಡ್ತದೆ, ಯು ಎಲ್ ಡಿ 1ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ರೆ ಅಲೋ ಮಾಡ್ತದೆ. ಎಲ್ ಎಲ್ ಡಿ ಏನು ಮಾಡಲ್ರಿ, 0.4 ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಇದು ಅಲೋ ಮಾಡಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಈ ಥರ ಏನಾಗ್ತದೆ ರೀ, ಸೆಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಯು ಎಲ್ ಡಿ 1ಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಅಲೋ ಮಾಡಲ್ಲ. ಈ ಥರ ಏನು ಮಾಡ್ತೈತೆ ರೀ ಅಂದರೆ ಎಲ್ ಎಲ್ ಡಿ ಮತ್ತು ಯು ಎಲ್ ಡಿ ಸಿಗ್ನಲನ್ನು ಒಂದು ವಿಂಡೋ ಥರ ಆಗಿ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾವೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯು ಎಲ್ ಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಲ್ ಎಲ್ ಡಿ ಈಸ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಗಿವನ್ ಟು ದಿ ಆ್ಯಂಟಿ ಕೋಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್. ವಿ ನೋ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಆ್ಯಂಟಿ ಕೋಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್. ಆ್ಯಂಟಿ ಕೋಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ರೀ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ರಿಸೀವ್ಸ್ ದಿ ಸಿಗ್ನಲ್ ಫ್ರಮ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಇನ್ಪುಟ್. ಅದೇನು ಮಾಡ್ತೈತೆ ರೀ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಆ್ಯಂಟಿ ಕೋಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ it gives output, the output when it receive the signal from LLD or ULD. ಏನು ರೀ ಅಂದರೆ ಆ್ಯಂಟಿ ಕೋಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ದಿ ಔಟ್ಪುಟ್ ವೆನ್ ಇಟ್ ರಿಸೀವ್ಸ್ ದಿ ಸಿಗ್ನಲ್ ಫ್ರಮ್ ಎಲ್ ಎಲ್ ಡಿ ಆರ್ ಯು ಎಲ್ ಡಿ. ಆ್ಯಟ್ ಎ ಟೈಮ್ ಎರಡೂ ಸಿಗ್ನಲ್ ಒಮ್ಮೆ ಬಂದು ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲೇನಾಗ್ತದೆ ರೀ, ಕೋಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್ ಆಗ್ತತಿ. ಇನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಇಟ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಗಿವ್ ದಿ ಔಟ್ಪುಟ್. ಇಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ದಿ ಔಟ್ಪುಟ್ ಓನ್ಲಿ ವೆನ್ ಇಟ್ ರಿಸೀವ್ಸ್ ದಿ ಸಿಗ್ನಲ್ ಫ್ರಮ್ ಎಲ್ ಎಲ್ ಡಿ ಆರ್ ಯು ಎಲ್ ಡಿ. ಎಲ್ ಎಲ್ ಡಿದಿಂದ ಸಿಗ್ನಲ್ ಬಂದಿತ್ತಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ ಔಟ್ಪುಟ್ಟನ್ನು ಕೊಡ್ತದೆ, ಅಥವಾ ಯು ಎಲ್ ಡಿದಿಂದ ಸಿಗ್ನಲ್ ಬಂದಿತ್ತಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ ಔಟ್ಪುಟ್ ಕೊಡ್ತೈತೆ ರೀ. ಎರಡೂ ಎಟ್ ಎ ಟೈಮ್ ಸಿಗ್ನಲ್ಸ್ ಬಂದು ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ ಎಲ್ ಡಿನೂ ಸಿಗ್ನಲ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿತ್ತು, ಯು ಎಲ್ ಡಿನೂ ಸಿಗ್ನಲ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿತ್ತಂದ್ರೆ ಇದೇನದ ರೀ, ಆ್ಯಂಟಿ ಕೋಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಅದ. ಎರಡೂ ಸಿಗ್ನಲ್ಸ್ ಒಮ್ಮೆ ಬಂದು ಅಂದ್ರೆ ರೀ ಅವಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಸಿಗ್ನಲ್ಸ್ ಕೋಇನ್ಸೈಡ್ ಆಗಿ ಆ ಸಿಗ್ನಲ್ ಎರಡೂ ಏನಾಗ್ತಾವ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ವ್ಯಾನಿಷ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತಾವೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ್ಯಾಟ್ ವಿ ಡಸಂಟ್ ಗಿವ್ ದಿ ಔಟ್ಪುಟ್. ಇದೇನು ಮಾಡ್ತೈತೆ ರೀ ಅಂದರೆ ಆ್ಯಂಟಿ ಕೋಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್. ಇಟ್ ರಿಸೀವ್ಸ್ ದಿ ಸಿಗ್ನಲ್ ಫ್ರಮ್ ಎಲ್ ಎಲ್ ಡಿ ಆರ್ ಯು ಎಲ್ ಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಗಿವ್ಸ್ ದಿ ಔಟ್ಪುಟ್ ಪಲ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್
Here at this part we take the output and we count the radiation. Finally we count the output pulse. This is about the single channel analyzer. Thank you.